Assalamu alaikum. My dear students, respected teachers, guardians, viewers, and whoever with me. I welcome you all in my today's English second paper online class for class 9 and 10. How are you, students? I do believe you are safe and sound with your family members at home. Before starting my class, I would like to introduce myself. This is Muhammad Anwar Islam, assistant teacher, Singlia Damdama Combined Girls High School, Singlia, Natur. In my previous two videos, I have talked a lot about the right form of verbs, rules of right form of verbs. In those rules, I have tried my best to explain how you can do better in right form of verbs. Right form of verbs question is said in question number 4 in the SSC and class 9 exam. Right form verb is actually related to tense, subject verb agreement, voice, narration, different form of verbs, conditionals, etc. So you have to be very expert in these items if you want to do better in right form of verb. As for example, when if you are expert in the uses of auxiliary verbs, there are two types of auxiliary verbs: primary auxiliary, modal auxiliary. Primary auxiliary includes do verb, be verb, and have verb. Do verb includes do, does, did, etc. Have verb includes have, has, had, having, and be verb includes am, is, are, was, were, be, being, been. In this way, there are three types of verbs: transitive verb, intransitive verb, linking verb. And sometimes these verbs, when you use them in voice, it becomes active verb and passive verbs. And when you practice narration, these verbs become reporting verb. In this way, verb changes. When you will use conditional sentence, you have to match both sides of the clause, that is main clause and subordinate clause, and in that case, you have to maintain verbs. You also have to learn about finite verb and non-finite verb. Finite verb means the verbs which changes with number, person, tense. They are called finite verbs. As for example, I play cricket, he plays cricket, he is playing cricket, he has played cricket, he has been playing cricket. In these examples, if you clearly observe, you will see that the verb does not remain the same in each and every sentence. Sometimes it is play, sometimes it is plays, sometimes it is playing, sometimes it is play has been playing. In this way, the verb changes. And sometimes it becomes non-finite verb. Non-finite verb includes three things: infinitive, participle, gerund. When we use to before a verb, it becomes infinitive. When we use ing form, it becomes either participle or gerund. In this way, you have to observe the uses of right form verb very clearly. Today, I will add some more rules about right form verb. Rule 71. কোনো বিষয়ে যত তত অর্থ প্রকাশের জন্য কম্পারেটিভ অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে দুই ব্যবহৃত হয়। As for example, the sooner you come, the better. The more you read, the more you learn. The higher the post, the higher the responsibilities. The more, the merrier. In this way, uh, you can use the right form of verb. Rule 72: have to be, shall be, will be, can be, could be, should be, must be, may be ইত্যাদি বি ভার্বের পরে ভার্বের সাধারণত পাস্ট পার্টিসিপল হয় এবং এগুলো প্যাসিভ ভয়েস হিসেবে গণ্য হয়। ইট শুড বি ডু, we never can say it should be do. We have to say it should be done. It can be make, we cannot say. Rather, we have to say it can be made. So, done and made are the right form of verbs. Rule 73. একটি অক্সিলারি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বকে একাধিকবার সাহায্য করতে পারে, যেমন he is reading and writing in his room. I have lost a pen but got a book. If you closely observe,
In the first sentence, there are two verbs, read and write, and it has been changed following continuous tense, is reading and writing. And the next sentence, have lost and got, in the sentence has been used in present perfect tense. রুল 74, কোনো বিষয়ে শর্ত আরোপ করা হলে তা যদি পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে নিচের স্ট্রাকচারটি ব্যবহৃত হবে। ইফ প্লাস পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স প্লাস কমা প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড অর কুড অর মাইট প্লাস মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস বাকি অংশ। সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, যেমন ইফ হি কেম আই গো বলা যাবে না, ইফ হি কেম আই উড গো। দুটো সাইড মেন ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে ম্যাচ করার জন্য মেন ক্লজে উড শব্দটা ব্যবহার করতে হবে। ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড আই উড ফ্লাই টু মাই নেটিভ ল্যান্ড। এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল, তাই দুই পার্টসেই আমাকে পাস্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে। বাম দিকে যখন আমি হ্যাড ব্যবহার করব তখন ডান দিকে আমাকে ব্যবহার করতে হবে উড প্লাস মূল ভার্ব। রুল 75, অতীতকালের কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্ভাবনাহীন অনুমানমূলক কোনো শর্ত আরোপ করা হলে নিচের স্ট্রাকচারটা হবে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস কমা প্লাস উড হ্যাভ অর মাইট হ্যাভ অর কুড হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস বাকি অংশ। থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়। ইফ আই ড্যাশ রিচ আই হেল্প দ্য পুর। দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব উইল বি if I had been rich, I would have helped the poor. রুল 76, সেন্টেন্সের প্রথমে হ্যাড বসে যদি ইফের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পর উড হ্যাভ যোগ করতে হয় এবং এর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়। হ্যাড আই বিন এ মার্চেন্ট আই উড হ্যাভ বট এ লাক্সারিয়াস কার। আমরা এক্ষেত্রে যদি ইফটাকে অমিট করি তাহলে সেক্ষেত্রে সেন্টেন্স থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হ্যাড দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। থার্ড কন্ডিশনাল নিয়ম মোতাবেক সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা বাম দিকে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ডান দিকের অংশে হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। রুল 77, ইতিমধ্যে কোনো কাজ হয়ে থাকবে এরূপ বোঝালে ক্রিয়ার ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়, যেমন হি উইল হ্যাভ রিচ ঢাকা বাই দিস টাইম। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করার ক্ষেত্রে সাধারণত ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। রুল 78, সংখ্যার ক্ষেত্রে আধিক্যতা এত সংখ্যা যে বোঝাতে সো মেনি ডট 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 দ্যাট এবং আনকাউন্টেবল বোঝানোর ক্ষেত্রে সো মাচ ডট 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 দ্যাট স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়। দেয়ার আর সো মেনি ম্যাঙ্গোজ ইন দ্য ট্রিজ দ্যাট উই ক্যানট কাউন্ট দেম। সো মেনি প্লাস প্লুরাল কাউন্টেবল নাউন ব্যবহার করা হয়েছে। হি ড্র্যাঙ্ক সো মাচ ওয়াটার দ্যাট হি ফেল্ট আনইজি। সো মাচের পরে আনকাউন্টেবল নাউন ওয়াটার ব্যবহার করা হয়েছে। রুল 79, কোনো বিষয়ে নাবাচক শর্তারোপ করে দিতে সীমাবদ্ধ করে দিতে আনলেস যদি না এবং আনটিল যে পর্যন্ত না শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেহেতু ওয়ার্ড দুটি নাবাচক অর্থ প্রকাশ করে সেহেতু সংস্কৃত বাক্যাংশে অন্য কোনো নাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় না, যেমন আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট সাইন ইন লাইফ। এ জাতীয় সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বাম দিকে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়, ডান দিকে নেগেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হয়। ওয়েট হিয়ার আনটিল হি রিটার্নস, এক্ষেত্রে টিল কিংবা আনটিল দুটোই কারেক্ট। টিল দিলেও সেন্টেন্স হবে, আনটিল বসালেও সেন্টেন্সটা কারেক্ট হবে। রুল 80, বিনয়ের সাথে কাউকে কোনো বিষয় অনুরোধ করতে বাক্যের প্রারম্ভে উড ইউ ব্যবহৃত হয় এবং সেন্টেন্স শেষে প্লিজ ও কোশ্চেন মার্ক বসে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হলেও অর্থ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়, যেমন উড ইউ ওপেন দ্য উইন্ডো প্লিজ। রুল 81, সেন্টেন্সে কোনো কিছু ছাড়া চলা যায় না এরূপ অর্থ প্রকাশ করতে ক্যানট অর কুড নট ডু উইদাউট স্ট্রাকচারটা ব্যবহৃত হয়, যেমন উই ক্যানট ডু উইদাউট ওয়াটার, উই ক্যানট ডু উইদাউট এয়ার, উই ক্যানট ডু উইদাউট আওয়ার ইসেনশিয়াল থিংস। রুল 82, সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সম্পর্কে কোনো বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রকাশ করতে সেন্টেন্সের শুরুতে ইট ইজ, ইট ওয়াজ, দিস ইজ, দিস ওয়াজ প্লাস রিলেটিভ প্রোনাউন স্ট্রাকচারটি ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, ইট ইজ আই হু হ্যাভ ব্রোকেন দ্য কাপ। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে হু যে সাবজেক্টকে ফলো করে সে সাবজেক্ট অনুপাতে ভার্ব বসে।
এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হু এর পূর্বে আই আছে, আই এর সাথে হ্যাভ বসে, তাই হু এর পরে হ্যাভ বসানো হয়েছে এবং এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহৃত হয়েছে। ইট ওয়াজ দ্য পেন হুইচ আই হ্যাড লস্ট। প্রথমে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয়, পরেরটা আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করেছি এবং ইট ওয়াজ দ্য পেন, পেন বস্তুবাচক, বস্তুবাচক পরিবর্তে হুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। রুল 83, পার্টিসিপল যুক্ত সেন্টেন্সে দুটি সাবজেক্ট থাকলে পার্টিসিপল অংশে তথ্যানুযায়ী একটি সাবজেক্ট ব্যবহৃত হয়। পার্টিসিপল শব্দের অর্থ হলো ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে যদি শব্দটা একই সাথে ভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভের কাজ সম্পাদন করে তাকে পার্টিসিপল বলে। যেমন আই স দ্য গার্ল ড্যান্সিং, ড্যান্সিং শব্দটা পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পার্টিসিপল সেন্টেন্সে প্রথমে বসতে পারে, শেষেও বসতে পারে, নাউনের পূর্বেও বসতে পারে। ইট বিং ভেরি হট উই স্টেড ইন দ্য হাউস, এখানে বিং শব্দটা পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রুল 84, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, ক্লজ বানান CLAUSE, CLAUSE। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ এ ক্যানাল? আমরা দুটো সাইডকে ইন্টারোগেটিভ আকারে ব্যবহৃত করতে পারি না। প্রথম সেন্টেন্স যদি ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, দ্বিতীয় অংশ অ্যাসার্টিভ ফর্মে ব্যবহার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ডু ইউ নো হোয়াট এ ক্যানাল ইজ। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের নিয়ম মোতাবেক প্রথমে সাবজেক্ট পরে ভার্ব এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের নিয়ম মোতাবেক অক্সিলারি ভার্ব আগে এবং সাবজেক্ট পরে বসে। ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ হিজ নেম? ক্যান ইউ টেল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, হোয়াট ইজ হিজ নেম ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। দুটো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স একই বাক্যে ব্যবহৃত হয় না, তাই কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট হিজ নেম ইজ, অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্যটিকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। রুল 85, জুনিয়র, সিনিয়র, সিনিয়র, ইনফেরিয়র, সুপেরিয়র, প্রিফার, প্রিফারেবল ইত্যাদি শব্দ কম্পারেটিভ অর্থ প্রকাশ করে। এগুলো সবগুলো হচ্ছে ল্যাটিন কম্পারেটিভ এবং সাধারণত কম্পারেটিভের পরে দেন বসে, কিন্তু ল্যাটিন কম্পারেটিভের পরে দেন না বসে টু বসে। যেমন হিজ সিনিয়র দেন মি হবে না, হিজ সিনিয়র টু মি বাই 2 ইয়ার্স। আই প্রিফার রিডিং দেন রাইটিং বলা যাবে না, আমরা বলবো আই প্রিফার রিডিং টু রাইটিং। যেহেতু এই বাক্যগুলোতে ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ, ল্যাটিন কম্পারেটিভ ব্যবহার করা হয়েছে, তাই টু বসবে, দেন বসবে না। রুল 86, সাবজেক্টের পরে পাস্ট পার্টিসিপল বসে রিলেটিভ প্রোনাউন কাজ করে। যেমন দ্য মোবাইল হুইচ ওয়াজ মেড ইন চায়না ওয়ার্কস ওয়েল। হুইচ ওয়াজ মেড ইন চায়না এটা একটা ক্লজ এবং রিলেটিভ প্রোনাউন হুইচ ব্যবহার করা হয়েছে মোবাইলের পরিবর্তে। আমরা এটাকে যদি ক্লজ ব্যবহার না করে ফ্রেজ ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা হবে দ্য মোবাইল মেড ইন চায়না ওয়ার্কস ওয়েল। মেড ইন চায়না এক্ষেত্রে পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য ব্রিজ হুইচ ওয়াজ বিল্ট ইন 2000 হ্যাজ কলাপসড। হুইচ শব্দটা ব্রিজের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে এবং হুইচ ওয়াজ বিল্ট ইন 2000 এটা ছিল রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। আমরা এটাকে ফ্রেজে রূপান্তর করতে পারি দ্য ব্রিজ বিল্ট ইন 2000 হ্যাজ কলাপসড। রুল 87, একটি ক্লজ বা ফ্রেজ সাবজেক্ট হলে সিঙ্গুলার ভার্ব নেই। যেমন টু আর ইজ হিউম্যান, কখনোই বলবো না আমরা টু আর হিউম্যান। ই ডাবল আর আর শব্দের অর্থ হলো ভুল করা। টু আর ইজ হিউম্যান সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে ভুল করা মানুষের স্বভাব। দ্যাট ইজ অনেস্ট ইজ নোন টু অল, কখনোই বলবো না দ্যাট ইজ অনেস্ট আর নোন টু অল। দ্যাট ইজ অনেস্ট হচ্ছে নাউন ক্লজ অ্যাজ সাবজেক্ট, এখানে দ্যাট ইজ অনেস্ট পুরোটাই ক্লজের কাজ করছে এবং সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ ব্যবহার করা হয়েছে। রুল 88, ট্রাউজার, কাঁচি, চশমা ইত্যাদি প্রোনাউনের পর, ইত্যাদি নাউনের পর প্লুরাল ভার্ব বসে। যেমন ইয়োর ট্রাউজার্স আর ক্লিন। ছাত্রছাত্রী তোমাদের সুবিধার্থে বলতে চাচ্ছি আমি ট্রাউজার শব্দটা সিঙ্গুলার না, ট্রাউজার সবসময় প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ট্রাউজার বলতে পায়জামা বা পায়জামাকে বোঝাই আমরা এবং পায়জামার দুটো অংশ থাকে, তাই এটা সবসময় প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এবং একইভাবে কাঁচির ইংরেজি হচ্ছে সিজার্স, সিজার শব্দের দুটো অংশ থাকে, তাই সবসময় প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চশমার ইংরেজি গ্লাসেস অর স্পেকটিকলস,
গ্লাসেস, একটা চশমায় সবসময় দুটো চোখের দুটো কাঁচ থাকে এবং এটা সর্বদা প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এই নাউনগুলো যেহেতু সর্বদা প্লুরাল হয় তাই ভার্বটাও সবসময় প্লুরাল অর্থাৎ আর কিংবা ওয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কখনোই এগুলোর পরে ইজ বসবে না। রুল 89, সেন্টেন্সে বি ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব, মোডাল ভার্ব থাকলে তাদেরকে সাবজেক্টের জন্য বসিয়ে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করা যায়। আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট। আমরা যদি ইয়েস নো কোশ্চেন গঠন করতে চাই সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের পূর্বে বসবে। অ্যাম আই এ স্টুডেন্ট? হি হ্যাজ ডান ইট। হ্যাজ হি ডান ইট? আই ক্যান ডু ইট। ক্যান আই ডু ইট? এভাবে সকল প্রাইমারি অক্সিলারি, মোডাল অক্সিলারি দ্বারা এমনকি ডবল এইচ কোশ্চেন দ্বারাও প্রশ্ন করা সম্ভব। ডবল এইচ দ্বারা প্রশ্ন করলেও সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের পূর্বে বসবে। রুল 90, দি নাম্বার অফ আর এ নাম্বার অফ। ছাত্রছাত্রী তোমাদের সুবিধার্থে, মনে রাখার সুবিধার্থে আমি বলতে চাচ্ছি এ নাম্বার অফ আর দি নাম্বার অফ। দি নাম্বার অফ এর পরে সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব বসে এবং এ নাম্বার অফ এর পরে প্লুরাল ভার্ব বসে। দি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন ক্লাস 7 আর 40 হবে না, ইজ 40। কিন্তু এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্ট, আমরা বলবো না এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইজ প্রেজেন্ট। দুটো জিনিসের পার্থক্য মনে রাখবো। আর্টিকেল দি বসলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে এবং আর্টিকেল এ বসলে ভার্বটা প্লুরাল হবে। রুল 91, অ্যানযুক্ত সেন্টেন্সের বিভিন্ন অ্যাডজেক্টিভ পূর্বে আর্টিকেল বসালে দুটো ভিন্ন জিনিসকে বোঝায় এবং ভার্বটা প্লুরাল হয়। যেমন ব্ল্যাক অ্যান্ড এ হোয়াইট কাউ ওয়ার সোল্ড। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এ ব্ল্যাক দ্বারা একটা কালো গরু এবং এ হোয়াইট দ্বারা একটা সাদা গরু, অর্থাৎ দুটো গরুকে বোঝানো হয়েছে। দুটা গরু বোঝানোর জন্য ভার্বটা প্লুরাল আর অথবা ওয়ার ব্যবহার করতে হবে। এ বিগ অ্যান্ড স্মল শিপ। এ বিগ শিপ বলতে একটা বড় জাহাজ এবং একটা স্মল শিপ বলতে ছোট জাহাজ, মোট দুটো জাহাজকে বোঝানোর জন্য ভার্বটা আর কিংবা ওয়ার পর ব্যবহৃত হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে অ্যানযুক্ত সেন্টেন্সটার শুরুতে অ্যাডজেক্টিভ পূর্বে আর্টিকেল বসালে একটা যদি আর্টিকেল বসাই আমরা সেক্ষেত্রে একটাকেই বোঝানো হবে। এ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যাট। এ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যাট অর্থ হচ্ছে একটাই বিড়াল, দুটো রং আছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার। আমরা সিঙ্গেল আর্টিকেল ব্যবহার করেছি এ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যাট ইজ ফাউন্ড দেয়ার, অর্থাৎ এখানে বিড়াল একটাকে বোঝানো হয়েছে। বিড়াল একটা কিন্তু কালার দুটো, অর্থাৎ আর্টিকেল যদি একটা ব্যবহার করি ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে এবং রুল 91 এর ক্ষেত্রে দুটো আর্টিকেল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভার্বটা আমরা প্লুরাল ব্যবহার করেছি। রুল 93, নান অফ এর পরে সিঙ্গুলার বা প্লুরাল ভার্ব বসতে পারে, তবে আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে নান অফ ব্যবহৃত হলে ভার্বটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে। নান অফ দ্য স্টুডেন্টস আমরা বলতে পারি হ্যাজ অথবা হ্যাভ ফেল দ্য টেস্ট, দুটো ইংরেজি কারেক্ট। নান অফ এর পরে সিঙ্গুলার ভার্ব দিলেও হবে, প্লুরাল ভার্ব দিলেও হবে। নান অফ দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান। লক্ষণীয়, উপরে নান অফ এর পরে স্টুডেন্ট শব্দটা প্লুরাল থাকায় সেক্ষেত্রে হ্যাজ অথবা হ্যাভ দুটো ইংরেজি কারেক্ট। এবং নিচের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে নান অফ দ্য ওয়ার্ক, ওয়ার্ক হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে সর্বদা ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, অর্থাৎ ইজ অথবা অজ হবে, কখনোই আর অথবা ওয়ার হবে না। তাহলে মনে রাখতে হবে আমার ভার্বের নিকটতম নাউনটা সিঙ্গুলার অর প্লুরাল। যদি প্লুরাল হয় তাহলে হ্যাজ অথবা হ্যাভ দুটোই হতে পারে, কিন্তু যদি আনকাউন্টেবল নাউন সবসময় সিঙ্গুলার তাই ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। রুল 94, দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর গুণের মধ্যে তুলনা করলে যার সাথে তুলনা করায় তার পূর্বে আমরা দি বসাই। যা নজরুল ইজ দ্য সেলি অফ বাংলাদেশ। আমরা নজরুল ইজ দ্য সেলি অফ বাংলাদেশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি সিঙ্গুলার ভার্ব। স্টুডেন্টস তোমাদের সুবিধার্থে রুল 94 আমি আবারও বলতেছি। রুল 94 এ বোঝানো হচ্ছে দুটো ব্যক্তি বা বস্তুর গুণের মধ্যে তুলনা বোঝালে বাক্যটা প্যাসিভ ভয়েস অর্থাৎ বি প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহৃত হবে। নজরুল দ্য সেলি অফ বাংলাদেশ, ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে কল। আমরা প্যাসিভ ভয়েস যদি করি কলের সেক্ষেত্রে ইংরেজিটা হচ্ছে নজরুল ইজ কল্ড দ্য সেলি অফ বাংলাদেশ এবং নারায়ণগঞ্জ ইজ কল্ড দ্য ডান্ডি অফ বাংলাদেশ। ছাত্ররা তোমাদের সুবিধার্থে আমি বলতে চাচ্ছি নজরুল হচ্ছে বাংলাদেশের কবি এবং সেলি হচ্ছে ব্রিটিশ কবি, ইংল্যান্ডের কবি।
আর ২ কবির সাথে তুলনা করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি ইজ কল্ড এবং যার সাথে তুলনা তার সাথে আর্টিকেল দি বসে। দি সেলি হবে সেক্ষেত্রে। এবং নিচের দুটো স্থানের ক্ষেত্রে তুলনা করেছে। নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত নদীবন্দর এবং ডান্ডি হচ্ছে স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত একটা নদীবন্দর। ২ নদীবন্দরের তুলনা করা হয়েছে। আর এই তুলনা করার জন্য আমরা প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করেছি। নারায়ণগঞ্জ ইজ কল্ড দি ডান্ডি অফ বাংলাদেশ। ডান্ডি হলো নদীবন্দর, সেটা স্কটল্যান্ডে অবস্থিত এবং ডান্ডিকে হাইলাইট করার জন্য আমরা দি ব্যবহার করেছি এবং সেন্টেন্সটাকে প্যাসিভ ভয়েস করার জন্য ইজ কল্ড বলা হয়েছে। রুল 95 অলের পরে প্লুরাল ভার্ব বসে কিন্তু প্রবাদ বাক্যে বা প্রভার্বিয়াল অর্ডের পরে ভার্ব সিঙ্গুলার হয়। যেমন অল মেন আর প্রেজেন্ট, এক্ষেত্রে আমরা ভার্ব প্লুরাল অর্থাৎ আর ব্যবহার করেছি। কিন্তু ওয়াল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড, এক্ষেত্রে আমরা বলবো না ওয়াল দ্যাট গ্লিটার্স আর নট গোল্ড। রুল 96 ইচ যদি প্লুরাল সাবজেক্টকে নির্দেশ করে তখন ভার্ব প্লুরাল হয়। যেমন দ্য স্টুডেন্টস ইচ হ্যাভ টু ফেস দ্য কম্পিটিশন, স্টুডেন্টসের পরিবর্তে ইচ ব্যবহার করার কারণে ইচের পরে আমরা হ্যাভ টু ব্যবহার করেছি, হ্যাজ টু হবে না। রুল 97 ডিউটি বা অব্লিগেশন, অব্লিগেশনের অর্থ বাধ্যবাধকতা, যে কাজ অবশ্যই করতে হবে সেটা বাধ্যবাধকতা বোঝায় এবং সেটাকে ডিউটি বা অব্লিগেশন বলে এবং সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে হ্যাভ ভার্বের সাথে টু অর্থাৎ হ্যাভ টু কিংবা হ্যাজ টু ব্যবহার করতে হয়। যদি প্রেজেন্টে হয় সেক্ষেত্রে হ্যাভ টু হ্যাজ টু এবং পাস্টের ক্ষেত্রে হ্যাড টু বসে। উই হ্যাভ টু ওবে দ্য ল অফ দ্য কান্ট্রি, দেশের আইন আমাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে, বাধ্যবাধকতা বোঝাচ্ছে। আই হ্যাভ টু হেল্প মাই ফাদার ইন হিজ ওয়ার্ক, আমার বাবাকে তার কাজে আমাকে হেল্প করতে হয় এবং আমি তাকে হেল্প করতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে হ্যাভ প্লাস টু প্লাস ভার্ব অর্থাৎ আই হ্যাভ টু হেল্প মাই ফাদার এবং পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আই হ্যাড টু হেল্প মাই ফাদার এবং উপরের সেন্টেন্সে উই হ্যাড টু ওবে দি ল অফ দ্য কান্ট্রি। রুল 98 অ্যারিথমেটিক্যাল অপারেশনসের পরে সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব বসে। 5 প্লাস 5 ইজ 10, এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী তোমাদের সুবিধার্থে বলতে চাচ্ছি আমি, সে 5 প্লাস 5 একই সংখ্যা যখন পরপর ব্যবহার হবে প্লাসের পূর্বে এবং পরে যদি সেম সংখ্যা বসে তাহলে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। 50 প্লাস 50 ইজ 100, কিন্তু 65 প্লাস 35 ইজ হবে না, 65 প্লাস 35 আর 100, অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় সংখ্যা হলে সেক্ষেত্রে ভার্বটা প্লুরাল এবং একই সংখ্যা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। 10 টাইমস 5 ইজ 50। রুল 99 এক্সকিউজ, অ্যাভয়েড, ফরবিড, অ্যাডভাইস, কনসিডার, ফরগিভ, স্টপ, পার্ডন, সাজেস্ট, স্টার্ট, প্র্যাকটিস, ফিনিশ, এনজয় ইত্যাদি ভার্বগুলো পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। আই হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক, ছাত্রীরা তোমাদের সুবিধার্থে আমি বলতে চাচ্ছি পাশাপাশি যখন দুটো ভার্ব বসবে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আইএনজি ব্যবহার করা যাবে। আমি এরকম অসংখ্য উদাহরণ তোমাদের দিতে পারবো। স্টপ রাইটিং, স্টপের পরে রাইট একটা ভার্ব, স্টপ রাইটিং, স্টপ শাউটিং, স্টপ ক্রাইং। হি বিগ্যান শাউটিং, হি বিগ্যান ক্রাইং, হি বিগ্যান রানিং। এরকমভাবে পাশাপাশি যখনই দুটো ভার্ব বসবে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আইএনজি বসাবো। দে স্টার্টেড ডুইং দেয়ার ওয়ার্ক। রুল 100 এবং শেষ রুল আজকে, ভবিষ্যতে দুটো কাজের মধ্যে একটি আগে থাকবে বুঝালে আগের কাজটি ফিউচার পারফেক্ট এবং পরের কাজটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট ব্যবহার করতে হবে। উই শ্যাল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক বিফোর হি কামস, এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। প্রথমে উই শ্যাল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করেছে, বিফোর কনজাংশনের পরে হি কামস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার করা হয়েছে। দে উইল হ্যাভ গান দেয়ার বিফোর আই শ্যাল রিচ হোম, বিফোরের আগে প্রেজেন্ট ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, বিফোরের পরে ফিউচার ইনডেফিনিট অথবা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, দুটো সেন্টেন্সই কারেক্ট। ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের মোট 3টা ভিডিওর মাধ্যমে প্রায় 100টা রুলের কথা বলা হয়েছে এবং সবগুলো রুল পড়লে আশা করা যায় রাইট ফর্ম ভার্ব সম্পর্কে তোমরা অনেক ভালো করবা এবং খুব ভালো পারবা। রাইট ফর্ম ভার্ব ক্লাস 5 থেকে 12 ক্লাস পর্যন্ত সিলেবাসে আছে। আর এর পরের যে ভিডিও অর্থাৎ লেকচার 4 যেটা হবে সেটা রীতিমতো টেস্টের জন্য আমি প্রায় 100টা সেন্টেন্স দিয়ে তোমাদের টেস্ট করার ব্যবস্থা করব এবং সবগুলোর সাথে অ্যান্সারগুলো বলে দেবো আমি। থ্যাংক ইউ, সি ইউ নেক্সট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।